ଗୋଟେ ଅପରେଟର କୁ କୋଉ ଭଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେକ୍ସନ ରଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜେ ସେଟଅପ ରେ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରାଉଡ ପ୍ଲେସ ରେ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରଟାକୁ ଦେଖିବା। 2000 years later. हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो फाइनाली मु पवन आपको स्वागत कर गोटे नुआ ब्लॉग को। सो आज भिडियो आप देख पारे कोबरा सेटअप एंड भाई से फाइनाल होम टूर भिडियो आसी सारी आउ भाई देख पारे एत जोर खरा है भाई आपण भिडियो कराया आसती शीत दिन खरा स्वेटर पिंधि तथा गरम हो भाई ठीक है। सो भाई भिडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और कमेंट करूँ कहीं कहे आपको कमेंट कले आप सेटअप आम जीव मैंने आप जो फेवरेट सेटअप थो भिडियो कराया आम जीव ठीक है। सो कमेंट करूँ आउ केमती कोबरा भिडियो भाई निश्चय जनइबे। आम से पहुँच सार्स कोबरा सेटअप पाखे एंड जमीक देख पारे भाई टाटा अल्ट्रा T7 सेटअप आउ भाई बहुत ही बढ़िया देखा आउ सेटअप तो लुक डिजाइन आप देखते एंड आगे भी स्टील बंपर अच्छी सहित भाई डिजाइन साइड डिजाइन आ जमीक आप जानते कोबरा सेटअप माने पूरा सब थीम कोबरा उपर ही धराई आउ ये जो कॉन्टैक्ट नंबर अच्छे आपंकर ये सहित लोकेशन यहाँ बासुदेवपुर भद्रक सेटअप बासुदेवपुर मार्केट पाखापाखि सेटअप मुझे लोकेशन देदेवी और डिस्क्रिप्शन में आपने आसपारे और साइड डिस्प्ले देख पारे बड़ बड़ डिस्प्ले अच्छी दुटा सेपटर भी सेम साइड डिस्प्ले अच्छी एड कोबरा अल्टीमेट बेस हंटर भाई इंग्लिश बहुत सारा जिन लिखाई सो भाई वीडियो पॉज करके पढ़ दियो एंड द हंटर बेस जानते अल्टीमेट बेस हंटर भाई आउ सहित भाई यहाँ आपंकर बेस चैम्बर होगा आउ भर तो चैम्बर भी रही है बेस चैम्बर डिजाइन आउ ये जो स्टील डिजाइन है ये गोटे कोबरा थीम भी अच्छे देख पारे रेड कलर आई रे कोबरा थीम बहुत बढ़िया देखा सहित यहाँ तो बेस बेस चैम्बर बाकी यहाँ आपंकर नुआ सेटअप आगुरी जो सेटअपटा अच्छे आपने देखिए कोबरा सेटअप कोबरा थीम उपर होता से स्टील ग्रिड भी अच्छे से साइड में सी भी नेक्स्ट भाई जमी कहते मैंने आगू को आसो तो इंटरव्यूटर आप कभर करिए कौन कौन अच्छी बाकी आप सेटअप देख पारे ठीक अच्छे बहुत ही बढ़िया देखा सेट बैक साइड्रे बैक साइड्रे फुल फुल तो 80 पीस 90 पीस ऊपर सार्फी रही बट बैग्रे आई थिंक 50 सार्फी रही भाई भी कथा होगा सार्फी गुड़ा सब देख पारे लेटेस्ट नुआ सार्फी सार्फी बक्स वगैरह से देखदेवी देखो एसपी सार्फी भाई आउ एसपी सार्फी गोटे बेस्ट पॉइंट है ये जगह आप रिंग रोच ठीक अच्छे आउ ब्लाइंडर वगैरह भी अच्छी पूरा नुआ ब्लाइंडर सहित आप जेट धुआं मेसीन दुईटा धुआं भी है आप सी भी कहींपारे सार्फी गुड़ा भी सैड्रे सब सार्फी पलि आसपर आसीज बंधाबंधी है ऊपर भी आस आज ठीक अच्छे आ सैड्रे आप फ्रेमटा ये जो फ्रेमटा अच्छी फ्रेम सब लगा लगे हम सार्फी ए चलती भाई देख पारे सब जिन आउ साउंड सिस्टम आकर से 8 बेस 8 टॉप रोचे आइदर तुम 8 टॉप लगे पार ना 4टा लाइनर कहले लाइनर भी से लगेदेवे एंड कोबरा रिलोड ठीक है भाई एंड सेट देख पारे दी साइड बड़ बड़ डिस्प्ले रोचे आउ बाकी यही जिनस आप देखो सो चलन जो वीडियो स्टार्ट करवा आम होम टूर वीडियो केमती होम टूर वीडियो होची से जिन भी आप देखो एंजॉय रुहतु आउ केमती लगे वीडियो कमेंट कर निश्चय जनइबे भाई कमेंट करूँ कहीं आप कमेंट है आप फेवरेट सेटअप पाखु आम जापर ठीक है भाई तो चलन जो वीडियो स्टार्ट करवा 2000 years later. सो फाइनली भाई आम से पहुँच सार्चु कोबरा सेटअप पाखे एंड भाई आम सहित अच्छे ओनर सो भाई आपको वेलकम आम चैनल को एंड आम सहित अच्छा भाई बिभु भाई आउे भाई वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जमीक आप जानते कोबरा है बहुत बढ़िया सेटअप आउ बाकी टाटा अल्ट्रा सेटअप अच्छी आउ तार डिटेल्स वीडियो तो आपने जहाँकि वीडियो सब देखिए डिटेल्स कथा हाँ मेन आज वीडियो है होम टूर वीडियो कहीं आप कमेंट थी भाई सेटअप होम टूर वीडियो कर एंड भाई फाइनल भाई होम टूर वीडियो होची एंड मेन आम सहित भाई अच्छा सो भाई पाखर भाई स्टार्ट करेंगे भाई आप विकास दास मेन सेटअप टे लोकेशन लोकेशन न्यू इंडिया साई वासुदेवपुर नियर शिव मंदिर आराम से भाई 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 तुम इंट्रोडक्शन मु बर्तन डीजे कोबरा रे ऑपरेटिंग करची प्लस गाड़ी डिजाइनिंग पाखरु सब कुछ देखा देई करची माने कोया गरे सेटअप रो मैनेजमेंट करची मैनेजमेंट मेन भाई जदि मु आपन पाखु आसी मेन सेटअप रो देखंतु आपन जो जिंस जानि जंदी सेटअप रो गोटे ना हला गोटे ब्रांड
ଆଜ୍ଞା। ତ ନାଁରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି କୋବ୍ରା, ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ବି ରହୁଛି, ତ ଆପଣ କୋବ୍ରା ନାଁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି? ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5ଟା ନାଁରୁ ବାଛିକି ଫେରେ କୋବ୍ରା ବାହାରିଲା। ମାନେ କୋବ୍ରା ଯେମିତି କି ଆପଣ ଗୋଟେ କୋବ୍ରା ଅଲଗା ବି କୋଉ ମାନେ ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କୋବ୍ରା? ନା ଅଲଗା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କୋବ୍ରା ନାଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କୋବ୍ରାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଲୁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ। ୟୁନିକ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଥାଉ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେବେଠୁ କ'ଣ ସେଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି? ସେଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 2023 ନଭେମ୍ବର। 30 ନଭେମ୍ବର, 23 ନଭେମ୍ବର ମାନେ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଟଅପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି? ମାନେ ଆଗରୁ ଏଲ୍ପିଟି ଥିଲା ନା ଏଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ନା ଯେ ଆମର ଏଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମଝିରେ ଏଲ୍ପିଡି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଲ୍ପିଟିରେ ଡିଜାଇନ ବଗେରା କିଛି ହେଇଥିଲା ନା ଖାଲି ଏଲ୍ପିଟି ନା ଆସିଥିଲା? ଖାଲି ଏଲ୍ପିଡି ଆସିଥିଲା କାମ ହେବା ପାଇଁ, ପିଲା କହିଲେ ନା ଏଇ ସୁବିଧା ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଆଉ ନାଇଁ? ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସେଟଅପ୍ ନାଇଁ? ଏଇଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସେଟଅପ୍ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କିଣିଥିଲେ, ମାନେ ଇଏମଆଇ ନା? EMI ରେ ଚାଲିଛି। ଭଲ ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଉ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଡେଲଟା କ'ଣ? ମଡେଲଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା T7 ମଡେଲ। ହଁ କେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 18 ଲାख। ଏଇଟା BS4 ନା BS6? BS6। BS6 ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭଦ୍ରକରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ କାମ ହେଇଥିଲା ଡିଜାଇନ ଟିକେ ଥିଲା ରାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫେର୍ ନ୍ୟୁ ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ କୋବ୍ରା ଥିମ୍ରେ କରାହେଇଥିଲା, ଆମର ବିଭୁ ତାକୁ ଆଇଡ଼ିଆରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବି ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ଫେର୍ ଏଇଟା ଫେର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫେର୍ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ। ମେନ୍ ଯେମିତି କି ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କୋବ୍ରା ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ସେଇଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା? ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତି କୋଉ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଥିମ୍ର ଟୋଟାଲ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଫାଷ୍ଟ ସେଟଅପ୍କୁ, ସେଟଅପ୍ରେ ଆସିବାର ମୋର ଅଲରେଡ଼ି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ସେଟଅପ୍ରେ ଆଇଲି, ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ନାଁଟା ଅଛି କୋବ୍ରା। ଡିଜାଇନ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ଡିଜାଇନ ହବ ବୋଲି ଗାଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ ଆମ ନନା କହିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ କରିବା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ ନ କରିବା। ସେଟା କେହି ବି ଏଯାଏଁ କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯିଏ ବି ହଉ କେହି ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଗାଡ଼ିର ଆଗଠାରୁ ପଛ ଯାଏଁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନରେ ରହିବ, ଯିଏ ଦେଖିବ ପୁରା ଗୋଟେ କୋବ୍ରା। କୋବ୍ରା ମିନ୍ସ ହେଲା ସାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତି ସାପ। ତ ସାପକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଡିଜାଇନ କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇକି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଡିଜାଇନ କଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କୋବ୍ରା ଡିଜାଇନ ବି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏବେ ତ ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଫଟୋ ବଗେରା ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ସେ ତାର ଡିଜାଇନ ଥିଲା, ବାକି ତାର ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ନିଅନ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ନାଇଁ? ନିଅନ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଇ ସେଟଅପ୍ରେ ବି 30 ପିସ୍ ସାର୍ପି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିଥିଲୁ। 30ଟା ସାର୍ପି ଥିଲା ଆମ ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ମେନ୍ ଯେମିତି କି ଆପଣ କହିଲେ 30ଟା ସାର୍ପି, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଡିଜାଇନ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଏବେକା ଡିଜାଇନ ଆଉ ସେ ଡିଜାଇନ ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି ଫରକ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଫରକ ମାନେ କ'ଣ, କିଛି ଧର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ ହେଇଯାଉ କି କିଛି କଷ୍ଟ ଏମିତି ଅଧିକା କମ ଭିତରେ? ନାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାର୍ପି ଲଗେଇବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ରହିବ, ଯେକୌଣସି ସାର୍ପି ଲଗେଇଲେ। ତାପରେ ବି ଆମକୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ମଡେଲଟାର ସାର୍ପି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ଛୋଟ ବେସ୍ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଛୋଟ ମଡେଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଚାହିଁଲୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରି ବଡ ସାର୍ପି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏବେ ତ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ବଡ ସାର୍ପି ଡିମାଣ୍ଡ, ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ସାର୍ପିର ଡିମାଣ୍ଡ। ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ସେଇ ଡିଜାଇନଟା କଲୁ, ଯେମିତି କଲେ ପଛ ସେଟଅପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସେଟଅପ୍ ଏଟା। ୟୁନିକ୍ ସେଟଅପ୍ ଏଟା ଅଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣ ସେଠୁ କୋବ୍ରା ଡିଜାଇନଟା ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି କାହାର ଦରକାର ହୁଏ, ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଛି ନା? ଏବେ ବି ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଛି। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯଦି ଆମ ନେକ୍ସଟ ସେଟଅପ୍ରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ନା ବି ରିଭେଲ କରିଦଉଛି, କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ହବ ତା ନା। ତ ନେକ୍ସଟ ସେଟଅପ୍ରେ ସେ ଗ୍ରିଡ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନରେ ପୁଣି ଆସିବ। କୋବ୍ରା ନା ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥଟ। ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ତ ମେନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହବା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟଅପ୍ ନୂଆ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ରିଭିଲ୍ ହେଲା ନା ତା ଆଗରୁ ହେଇଛି? ନା ଆଜି ରିଭେଲ ହବ, ତା ଆଗରୁ ଟୋଟାଲ ରିଭେଲ କରାହେଇନି, କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନର ଯାହା ଏଡିଟ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଯାହା ରିଭେଲ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ରଖିଛ, ଏଇ ଡିଜାଇନରେ କେତେ କ'ଣ ସାର୍ପି ରହୁଛି ଏବେ? ଏଇ ଡିଜାଇନର ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ ତ 50 ଆସିବ, ମାନେ ସେ ବାହାଘର ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ହଉ ଭସାଣିରେ ହଉ, ନର୍ମାଲ ଆମର 50 ଆସିବ। 50 ଆସିବ, ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଆସିବ 30 ପିସ୍, 50 ଆସିବ ଆମର ସାର୍ପି ନର୍ମାଲ। ମେନ୍ ଯେମିତି କି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯେମିତି କି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡିଜାଇନଟା କିଏ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ? ଏଇ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମଟା ବାପୁନ ଭାଇ କରିଥିଲେ, ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉ ବାପୁନ ଭାଇ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ କହିବେ? କାମ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଫିନିସିଂ କାମ ବି, ଆଉ ଭଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି କି କୋଉଠି ଷ୍ଟିଲ୍ ଛାଡ଼ିବାର କି ହେଇଛି, କିଛି ହେଇନି ସେମିତି। ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଫିନିସିଂ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ
ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯୋଉଟା କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇ ଥିମ୍ ରେ କରିବା ପାଇଁ ବାପୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ ହଁ କରିବା, ଫାଇନାଲ କରିବା, ଆଉ ସେ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ପୁରା ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଡିଜାଇନର ସେଟଅପ୍ କରି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁଗୁଳ ବେଷ୍ଟ ଭାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେସ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିକି ଭଦ୍ରକରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଫିନିସିଂ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ସେଟଅପ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସେଟଅପ୍ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡିଜିଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଛି କେତେ DG 62.5 TMT ଆଇଚର କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ମେନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି, କାହିଁକିନା ମେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର ଲୋକେସନ ମାନେ ଲୋକ ଆପଣ ଯିବେ ନା ଆଗେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଲାଇଟ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ମେନ୍। ହୁଁ। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ବେସ୍ କେତେ ଟପ୍ ଲାଇନର କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ? ସାଉଣ୍ଡରେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଲ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବେସ୍ ରହୁଛି, 8 ଟପ୍ ରହୁଛି, 8 ବେସ୍ 8 ଟପ୍। ଯଦି ଯିଏ ଚାହିଁବ କି ଟପ୍ ଲାଇନର 4ଟା ବି ରହିବ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାହିଁଲା ହଁ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଭେଲେବଲ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି। ମାନେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଆସିଲା ପରଠୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର, ଆଜି ହଁ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ଆସିନି, ଗୋଟେ ବି ତ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ସେଇଟା ନିଜର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିବ। ଧର ଆମର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧର ରହିଲା, ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର କିଛି ରିକ୍ୱାର ରହିଲା, ଆମକୁ କାହାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଯାହା ଥିବ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ହିଁ କରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସାର୍ପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଷ୍ଟକ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 70 80 ରୁ 90 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। 80 ପିସ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବ ନା? ଷ୍ଟକ୍ ଏଟା ନିଜର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ବଗେରା ଧରିବେ? ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ବଗେରା ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମର ଲାଗିଛି ଅଲରେଡି, ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯାହା ଆମର ରେକର୍ଡ ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛୁ। ହଁ ନିଜର ଏବେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଡିସପ୍ଲେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି? ହଁ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ବଗେରା ଆହୁରି ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଆଇ ସେଟଅପ୍ ର ଯୋଉଟା ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଡିସପ୍ଲେ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବରାତ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ବାରାତ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି, ବାରାତ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିବ ପର୍ଟିକୁଲାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସିଜିନ୍ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ମେଲଣ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲଣ ଯିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲଣ ତ ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେତେ ପାରିଲା ଲୋଡ୍ କଲା ସେ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ନା ସେଇଥିର ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଓଭରଲୋଡ୍ ଯୋଉଠି ଯୋଉ କମିଟି ଚାହୁଁଛି ଓଭରଲୋଡ୍ ପାଇଁ, ଓଭରଲୋଡ୍ ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡୁଛି ଦିଆ ହଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର ହଉଛି ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ ଦିଆ ହଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆସୋସିଏସନ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅନୁସାରେ ଯିବା ହଉଛି, ଆଉ ଯେମିତିକା ରୁଲ୍ ଚାଲିବ ସେମିତି ଅନୁସାରେ ଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ସେଟଅପ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା କିଛି ନେକ୍ସଟ ନା ଆଉ କିଛି ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଆସିବାର ଅଛି? ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ, ଦେଖିବା ଯେମିତି କ'ଣ ଭାଇ ଅଛି। କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବାର ଅଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ନା ନା ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆଠୁ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ହବ ନା ଆଠୁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ତାଠୁ ବଡ଼ କରିବେ? ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଏଇଟା ସେଟଅପ୍? ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍। ମେନ୍ ଯେମିତି ବି ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାର୍କେଟ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମ୍ପିଟିସନ? କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟର କହିବା ବିଷୟରେ ଏଇଆ କହିବି, କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ କହିତେ ହେଲେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଯେତିକି କମ୍ପିଟିସନର ଚାହିଦା ଥିଲା ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କେବଳ ସେଇ ଆମରି କେବଳ ଏଇ ଡିଜେ କେତେ ଜଣ କେତେଟା ଡିଜେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭାଇବି ଏଇ କମ୍ପିଟିସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ସେ ଲେଭେଲକୁ ସୋଧାସୁଧି କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ପଳଉଛି। ଏବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ସବୁ ଡିଜେ ଗ୍ରୁପ, ଡିଜେ ଆସୋସିଏସନ ସବୁ ମିଶିକି ରହିବା କଥା, କେହି କାହା ଇଏରେ ଯିବା ନାହିଁ। ସବୁ ଏ କମିଟିରୁ ଆସିଛି, ଇଏ ସେ କମିଟିରୁ ଆସିଛି, ସେଟା ଟୋଟାଲ ଭୁଲ। ଯିଏ ଆସିଛି ଆମେ ଭାଇ ନିଜର କାମ ଆମେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖେଇବା। ମେନ୍ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହିବେ ତ ଆଗରୁ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଛି ନା ସେଟଅପ୍ ସହିତ? ହଁ ସେଟଅପ୍ର କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଛି, ବହୁତ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ କରିଛୁ। ମେନ୍ ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ସହିତ ତମେ ଗାଡ଼ିର ଅପରେଟିଂ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ କରୁଛ। ହଁ ହଁ ମେନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଟା ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି କରନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରେଟରକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେକ୍ସନ ରଖିବା ଦରକାର? କଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ, ଧର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ, ଏଠି ବି ହଉ ଘରେ ବି ହଉ, ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଗୀତ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଲାଗେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତଟା ବଜାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜେ ସେଟଅପରେ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରାଉଡ ପ୍ଲେସରେ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରଟାକୁ ଦେଖିବା, ସେ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଭିତରେ ତମେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତମକୁ ଏମିତି ଗୀତ ବଜାଇବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ତମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ, ବହୁତ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ବି ହଉଛି, ତ ମେନ୍ ଆମର ବେସ୍ ରହିବ ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଉଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲୁଛି ସେଇ ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ପ୍ଲେ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକିନା ଲୋକ ଡେଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ସେଇ ଗୀତଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ଲେ ହେଲା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଡ଼ ଉଠିବ ହିଁ ଉଠିବ। ନାଇଁ ଆଉ ମାଇକିଂ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ?
ମାଇକିଂ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଚାଲିଛି ନା ମାଇକିଂ? ହଁ ମାଇକିଂ ବି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ସେଟଅପରେ ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ମାଇକିଂ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ- ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମାଇକିଂ ର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ସେଟଅପରେ ଆମେ ଧରିବା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଭାଇ, ତ ମେସିନ୍ ବଗେରା ସେସବୁ ଜିନିଷ କାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ ରଖନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ବିଷୟରେ? ମେସିନ୍ ମାନେ ତ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ C20 ସବୁଠୁ ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟପ୍। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ତ ଆସିଛି ମେଗା ଆସିଛି, ମେଗା ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି ବେଶରେ। ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଏଟା କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାର୍ପି ଆଣିଲେ? ଏବେ ଆସିଲା SP ରେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି SP ରେ ଆପଣ କେତେ ପଟି ସାର୍ପି ଆଇଲେ? ଏବେ 15 ପଟି ଆସିଛି। ଆଉ ବାକି ସାଇଡ ର ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ସବୁ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା? ସେଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ଷ୍ଟାନ୍ ରେ ଅଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆକୁ ଛାଡିଲେ SFX ଆଇଟମ ସବୁ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଧର ପେପର କୋଲ୍ଡ ଫାୟାର? ହଁ ହଁ ସେ ହଁ, ସବୁ ଯୋଉ- SFX ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ SFX ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କେମିତି ଡିଜେରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବୁ, ସେଟା ପବ୍ଲିକ ଦେଖିକି, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ସିଏ ଯେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ କମିଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମେନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି କି ସେଟା ଉପରେ ଧର ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଗିଛି ଜେଟ୍ ଫିଟ୍ ବି ଲାଗିଛି ଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟ୍ ଲାଗିଛି, ନାଇଁ? ହଁ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଧରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରିବା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ସେଟା କେତେ 30 ଟା ସାର୍ପି ନା କେତେ? ନର୍ମାଲ ସେଟଅପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛି, 24 ନର୍ମାଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ 6ଟା ଦେଇକି ଆମେ 30 ଟା 30ଟା କରି କରିକି ଦେଇପାରିବୁ। 30 ଟା କରି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ ହାଇଟ୍ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହାଇଟ୍ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଖିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଧର ଆପଣ ଗାଡି ଭିତରଟା ଧର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ 24ଟା ନର୍ମାଲରେ ରହିବ। MIR କେତେଟା ରହୁଛି? MIR 14ଟା ରହିବ। 14ଟା ରହିବ। 18ଟା ବ୍ଲେଣ୍ଡର ରହିବ। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ରହିବ। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଯୋଉଟା ବି ଧର 8 ବାଇ 8 ଆଜ୍ଞା। 4 ଟପ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତ ସେଇ ବଜେଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ? ଲୋକାଲରେ 24ଟା ସାର୍ପି ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ରହିଲା 18ଟା ବ୍ଲେଣ୍ଡର ହଉ 14ଟା MIR ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 45,000 ନେଉଛୁ ଅପ୍ ଟୁ ରେଡିଏସନ 40 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, 30-40 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ଯଦି ଏବଭ 100 ଆଉ କିଲୋମିଟର ଏବୋଭ ହେଇଗଲା ସେଟା ଆମେ 65-75 ଏମିତି ନେଉଛୁ। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ 80-90 ସାର୍ପି ଅଛି, ଧର ଗୋଟେ ଆପଣ ଧର ଭାବନ୍ତୁ 90 ସାର୍ପି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସପୋଜ ଆମ ଧର ଯାଜପୁର ସାଇଡ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯାଜପୁର ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲା ଏବଭ 100 କିଲୋମିଟର, ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ନର୍ମାଲ ମାନେ ଯୋଉ 90 ସାର୍ପିରେ 90 ସାର୍ପି 90 ସାର୍ପିରେ ଆମେ 150-140 ହେଲେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ। ପଳେଇବ ନାଇଁ? କମ୍ପିଟିସନ କାମରେ ଯେମିତି କହିଲେ କି କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ ଲାଗେ, ଧର ଆଜ୍ଞା। କମ୍ପିଟି ଯଦି ଧର ପରମିଶନ ଆଣି ପାଇଲେ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ପରମିଶନ ମିଳିଲା ଆମେ ତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ। ପରମିଶନ ନେଇକି? ହଁ ପରମିଶନ ନେଇକି, ବିନା ପରମିଶନରେ ଆମେ ତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାନି। ତାପରେ ଗାଡିର ଯେମିତି ବୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ, ହଉ। କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗେ କେତେ କହିବା? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେରେ ପଇସା ପଠେଇଲେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ରସିଦ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ମିନିମମ୍ 10,000 ରହୁଛି ଆଡଭାନ୍ସ। ଆଉ ମେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ପିଲା ବି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ନେବେନି, ମୁଁ ନାଁ ଧରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତ ସେମାନେ ପଇସା ଧରି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଟାଇମରେ ଫୋନ କରି ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି? ସେଇଟା ଯାହାହେଲେ ବି ତ ଗୋଟେ ଇଏ ଜିନିଷଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଇସାଟା ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି ରିଟର୍ନ କରିବା କଥା। ଯଦି ନ ଯିବେ ରିଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହଉଛି କି କମିଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗାଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି କଣ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆପଣ ମୁଁ ପଇସା ଫେରେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଡି ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା, କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବୁକିଂ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି, ଧର ବୁକିଂ କଲେ, ବୁକିଂ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଧର ଭସାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ ଏଟା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି ହଁ ଅଲଗା ଡିଜେ ବାଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ତା ଧର 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଜଣେ ମନା କରିବ, ତ ସିଏ ଲୋକଟା ସେଇଠି କଣ କରିବ? ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାହେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଡିଜେ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରେଟରେ ଆପଣ ଧର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଲଗ୍ନଟା ଟାଣ ଲଗ୍ନ ବି କାହିଁ ନ ହଉ, ଯୋଉ ରେଟରେ ଧରିଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଇ ରେଟରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାମ ବି କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ହବ ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରେଇକି ତାପରେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ହଁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କରେଇକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ସିରିଜରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ସବୁ ସିରିଜର, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଭାଇ? ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପାଖାପାଖି 80 ଧରିଗଲାଣି, 80 ଲାખ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ହିସାବ ତ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ନିଜେ ତ ଓନର, ଆଉ ତ କିଏ ପାର୍ଟନର ନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ଖାତା କଲମର ହିସାବ ରଖିବା କି କରିବା, ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ କି ତାର ନାହିଁ, 80 ଏଭବ ହବ। ଆଉ କେତେ ମାନେ ପିଲା କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ? ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ଯେହେତୁ ସେଟଅପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ 10ଟା ପିଲା ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ କି ଅଧିକା ଲାଇଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହୁଏ 15 ପିଲା ଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ କଣ କହିବ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି? ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ କଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଆସିଲି ସେଟଅପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କିଛିଟା ମାନେ କଣ କହିବି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପରୁ ମୁଁ ଏ ସେଟଅପକୁ ଆସିଲି,
କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ଭାଇ ହେଲେ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଭାଇ ମୋର ବଡ ଭାଇ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବେ। ତ ସେ ଯାହା ବି କହିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ, ତାର ଯିଏ ଅପରେଟର ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପିଲା ହଉ, ଆମର ଯୋଉ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ, ସେତିକି ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ ଗୋଟେ ଗାଡି ବେଷ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଦବ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଦବ। ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଧରିକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିବାର ଅଛି ନନାନ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ନନାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ ମୁଁ ହିଁ ଥିବି ନନାନ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେଷ୍ଟ ରହିଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଅଲୱେଜ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଯାହା ବହୁତ ଟାଇମ ଦେଲେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କୋବ୍ରାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।